عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة لحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نور الناس محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأخواننا من المرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين ثم رسولنا عبد الله بن عيسى وسيدنا المصاب العظيم الفقيه بدر محمد بن علي علي بن سعادتنا علي أبي عبد الله الصالحين وبدر الثاني سيدنا عبد الرحمن السبب مولاه محمد الله سلطان الملأ سيدنا عبد الله بن أبي بكر العزيز أبو بكر محمد الله العزيز وعلي أبي بكر سلطان محمد بن أبي بكر سلطان أحمد بن عبد الرحمن الشبابي محمد بن حسن بن علي محمد بن مولى عبد الرحمن بن علي بن جابر سيدنا فخر النبي شيخ أبو بكر بن سلمان بن سلمان بن سلمان شيخ محمد سلمان شيخ بن سالم مرحبا الله بن شيخ أبو بكر بن علي نافع بن عبد الأنفاس مرحبا عبد الرحمن بن عطاس شيخ علي بن عبد الله بن رسول الله عبد الله بن مرحبا الرحمن بن عمر رسوله المفروض منتسب من قلب الإرشاد وعباد البلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رسوله المفروض منتسب إليه بحسن عبد الله الحداد ثم أقوال رسوله المفروض منتسب إليه بن زيد محمد بن زيد الحبشي محمد بن زيد بن اسماعيل بن زيد بن اسماعيل رسوله المفروض الرحمن بن عبد الله بن سليم رسوله المفروض منتسب إليه بن نور بن عبد الرحمن البر ثم لمحمد بن طعم طه شافع الصدر رسوله محمد بن عبد رسوله المفروض منتسب إليه علي بن حسن العطاس حبيب بن علي بن حسن العطاس حبيب بن هود بن علي بن حسن العطاس عمر بن حبيب بن هود بن علي بن حسن العطاس بن طالب بن عبد الله العطاس بكر بن عبد الله العطاس محمد بن صالح بن عبد الله العطاس سوري المفروض من ماجر رشيد بكر بن عبد الله العطاس سوري المفروض منتسب إليهم محمد بن حسن العطاس محمد بن جعفر العطاس سوري المفروض منتسب إليهم ثم إلى أرواح جميعهم بإحدى فرقات من الصوفية أينما كان محلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغارب وسودان يعرف تقاسم أولياء الله الحبيب حسين بن أبي بكر يعني دروس وحضور ثم إلى أبي شطري ثم إلى مغرب ثم إلى الرحمن عبد الله الحبشي علي بن عبد الرحمن الحبشي محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي عبد الرحمن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي علي بن حسين العطاس بن علي العطاس محمد بن جابر بن خالد بن جلان ناظر بن سلم بن جلان مخواني موصول مفروض محمد بن هود العطاس بن خالد محمد بن هود العطاس بن مخواني سيد بن محمد بن هود العطاس بن مفروض منتسب إليهم ثم إلى محمد بن محمد الحداد بن محمد الحداد بن محمد بن محسن بن محمد العطاس بن مفروض منتسب إليهم أحمد بن العداد جعفر بن طلحة عبد الله بن جعفر بن طلحة عباد بن طلحة حداد شيخ بن سلم بن طلحة عباد ومن عبد الباري بن يحيى على حداد رسوله المفروض منتسب إليه هادي بن محمد بن مراسي الحامد رسوله المفروض منتسب إليهم النافع بن عبد الله العفاف محمد بن حسين العدو رسوله المفروض منتسب إليهم ثم على رجل المنذر بن فؤاد بن عبد الرحمن بن مصطفى علي بن عبد الرحمن الصقر بن عبد الرحمن عبد القادر الصقر رسوله المفروض من عبد الله بن شمشان بن عطاس بشير بن سالم بن عطاس رسوله المفروض منتسب إليهم ثم إلى عبد الله بن سلام عطاس بن سالم بن عطاس محمد بن حسن العدوس قال محمد البابي بن عبد الله بن سلام عطاس جعفر بن عبد الله بن سلام عطاس بن علي بن عبد الله بن سلام عطاس المفروض من بكر بن سلام عطاس ثم إلى شريف مبين بن سلام عطاس بن سلم بن سلام عطاس المفروض عطاس بن محمد البابي عن محمد البابي المفروض منتسب إليهم ثم إلى محمد ساسي بن طه بن هادي نعيم هارون بن هادي نعيم وصول المفروض المسلمين بن هادي طه بن نعيم صول قرى المنتهي باسم الله بن عبد حسن وصول بن بن عبد الله في عبد الحسين حاج أزمان بن جهاد سلم محمد بن بنت هادي فرقتين بن نوي بنت حسب الله نازل صغير بنت هادي من مسلمان ورجل صوله المفروض منتسبين إليهم من أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات أهل البلد خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يغشاهم رحمة المغفرة على درجات في الجنة
ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات الدين والدنيا الآخرة. يفتح علينا وعليكم الفتوح المنوح والنصوص صلاح الجسد والقلب والروح. وارزقنا وإياكم توبة نصوح على هدينا وعلى كل نية صالحة من إخراج الدنيا الآخرة. اجعلنا من العالين الفائزين المقبولين بهذا الشهر الكريم. ويعيد علينا سنينا عديدة وأعواما مديدة في خير ولطف وعافية على هدينا وعلى كل نية صالحة. وصالحنا الصالح زمان سيد المرسلين وشيخنا محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي الفاتحة. عنهم اللهم آمين. حفظ زمان في لا بسم ها صلى كمل kitab negara kitab dini negara kitab dini di masa dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bih wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Radiyallahu ankum wa ta'allum wa ta'lim wa tadabkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatta al tamassuk bi kitabillah وسنة رسول الله والدلالة على الهدى وعلى الخير بابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رضي الله عنكم Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad dilalata 'ala al-khair wan nasihata lil muslimina min afdalil qurubat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din. Wa dhalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'is salihin والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليها. والبخاري ومسلم. وعن عليه وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا كتاب ألفناه وجمعناه فيه نبذا من النصائح الدينية والوصايا الإيمانية وقصدنا بذلك النفع والانتفاع والتذكر والتذكير لأنفسنا ولإخواننا من المسلمين. وجعلناه بعبارة سهلة قريبة وألفاظ سلسة مفهومة حتى يفهمه الخاص والعام من أهل الإيمان والإسلام. وسميناه كتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية. نسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم ومقربا إلى جواره في جنات النعيم وأن يعظم النفع به لنا ولكافة إخواننا من المؤمنين فإنه ولي ذلك والقادر عليه وحسبنا الله ونعم الوكيل. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Alhamdulillah wa syukurillah. Di sore hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab al-Imam Qutubil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang telah lama kita niatkan untuk kita membaca daripada seluruh kitab-kitab beliau sebelum kita pindah ke dalam kitab-kitab para ulama-ulama lainnya.
dan kita juga sadar diri kita ada di kampung Al-Haddad. Jadi juga pantasnya kita baca kitab-kitab daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nanti insya Allah kitabnya Al-Atas kita baca juga. Al-Atas juga di sini lumayan banyak. Alhamdulillah telah kita selesaikan beberapa kitab dari awal ada Sulukul Murid, Risalatul Mudzakarah, Sabilul Iddikar, Kitabul Hikam, kemudian kitab Risalatul Muawanah, dan sekarang kita masuk dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah Wal-Wasaya Al-Imaniyah dari Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang tidak lagi kita terjemahkan biografi beliau karena sudah terang-benderang bagi kita. Beliau lahir pada 1144 dan meninggal pada tahun 1100 daripada 32 Hijriah, yang berumur muammar, sangat tua umurnya. Beliau 90 lebih daripada umur beliau, menghasilkan beberapa daripada kitab-kitab yang subhanallah sangat luar biasa manfaatnya di seluruh dunia, bukan hanya di negeri Arab, bahkan di negeri Eropa, orang-orang Barat, bahkan bukan hanya di kalangan pelajar, preman-preman, bahkan katanya dipelajarin di bukan universitas saja, bukan sekolahan-sekolahan aja, bukan masjid-masjid aja, bukan musola-musola aja, tapi ada penjara-penjara. Para orang-orang yang di penjara pun mempelajari kitabnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ini menunjukkan sangat luar biasa dahsyatnya Allah berikan manfaat daripada ilmu-ilmu beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bagiannya. Yang Rasulullah SAW dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wa kullu man salaka tariqata ba'dahu mustasbihuna bi nurihil baghdadi. Semua orang yang berjalan setelah Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mustasbihuna bi nurihil baghdadi. Mereka mengambil bagian cahaya dari cahaya yang terang benderang yang diberikan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bahkan beliau mengatakan, aku diberikan ilmu yang tidak bisa mengambil keseluruhannya, menimbannya dengan sempurna kecuali Imam Al-Mahdi. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedahsyatan ilmu beliau yang tidak bisa dikuasai oleh semua manusia setelahnya kecuali Imam Al-Mahdi. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian dari beliau, dari ilmu-ilmu asrar, anwar yang beliau titipkan di dalam kitab-kitab beliau, dan kesempurnaan apa-apa yang diberikan keberkahannya. Dan keberkahanku, kata Al-Habib Al-Haddad, kuberikan di dalam bukan hanya kitab-kitabku, bukan hanya perkataan-perkataanku, bukan hanya di ilmu-ilmuku, bukan hanya di keturunanku, bahkan di makanan dan minuman yang kusediakan dari keturunanku dan dariku dan keturunanku. Semuanya yang diwariskan oleh Habib Abdullah Haddad dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Beliau saking pedulinya kepada umat Nabi, ditaruh barakahnya semuanya di situ. La ilaha illallah. Gak mau ada sedikit pun dari umat Nabi gak kedapatan berkahnya Habib Abdullah Haddad. Kalau gak dapat dari ilmunya, gak dapat dari mutiara-mutiara perkataannya, gak dapat dari anak-anak dan keturunannya, gak dapat dari murid-muridnya, gak dapat dari apapun, masih ada berkah yang lain dari makanan dan minuman. Yang pasti orang cari makanan dan minuman. Orang awam pun pasti nyari makanan dan minuman. Semua keturunan beliau berikan keberkahan di dalam makanan-makanan yang beliau titipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan keberkahannya di dalam makanan-makanan dan minuman keturunan-keturunan beliau. La ilaha illallah. Saking pedulinya kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin orang nggak kuat menerima ilmu, orang nggak kuat menerima nur, orang nggak kuat menerima asrar. Tapi yang paling ringan makan minum, masa masih nggak kuat juga? Kalau makan minum nggak kuat juga kelewatan. Kalau makan minum juga nggak terima juga, kelewatan dia.
Makanya keturunan beliau terkenal paling dermawan di mana-mana. Al-Haddad ini karamnya wasi', kedermawanannya luar biasa. Lihat aja deh di Al-Hawi, tempat-tempat Al-Haddad, nanti kalau undangan aja deh. Lihat keturunannya Habib Abdul Haddad punya keistimewaan tersendiri. Dia punya jamuannya, dia punya keberkahan dari berbagai macam makanan yang disediakannya. Beda dengan tempat-tempat lain. Nah, karena ada titipan yang dititipkan oleh datunya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Subhanallah. Beliau selalu memulai para ulama-ulama kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah dikaji, sudah begitu banyak dahsyat untuk para ulama-ulama kita kandungan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh ilmu-ilmu para nabi, ilmu-ilmu para rasul dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dirangkum di dalam 4 kitab yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan kitab Suhuf Ibrahim. Dan seluruh kitab-kitab tersebut kandungannya, isinya Allah Subhanahu wa taala titipkan kekuatan nur dan cahaya dan rahasianya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan seluruh apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim daripada rahasia-rahasianya, kandungan cahayanya, Allah Subhanahu wa taala penuhi di dalam Al-Fatihah. Dan seluruh apa-apa yang ada di dalam Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala rangkumkan lagi seluruhnya kandungannya itu di dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh apa yang ada di dalam basmalah Allah rangkumkan lagi di dalam di dalam tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh apa yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim Allah ringkas lagi, rangkumkan lagi, titipkan rahasia dan cahayanya dan seluruh ilmu-ilmu yang ada di dalamnya di dalam titik yang ada di dalam menandakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Apa yang Allah berikan kepada kalian daripada ilmu hanya sekedar titik. La ilaha illallah. Maka dikatakan ulumul anbiya, ulumul mursalin, ulumul ulama, ulumul awliya fi janibi ilmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan nuqtah. Ilmunya para nabi, ilmunya para rasul, ilmunya para awliya, ilmunya para ulama, ilmunya para semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti titik. Titik yang ada di dalam ba. Wa ilmu Rasulillah fi janibi ilmillahi la syai'. Dan ilmunya Rasulullah di samping ilmunya Allah Subhanahu wa taala la syai', enggak ada artinya. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Makanya Habib Abdullah Haddad setelah Bismillahirrahmanirrahim langsung membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu semuanya intisari daripada seluruh yang ada di dalam kitab Al-Hikam di Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalau kita baca kitab Al-Hikam di Ibn Athaillah As-Sakandari, intinya adalah kandungan makna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Agung. Ketika kita tahu diri kita siapa, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita segimana, kita serahin bahwa pada dasarnya kekuatan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ente bisa ibadah, ente bisa nuntut ilmu, ente menjadi orang yang berilmu, ente menjadi kekasih Allah, ente menjadi segala yang ente harapkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ente bisa menjauhkan diri dari kemurkaan Allah, dari neraka Allah, dari siksa Allah, dari ujian Allah, dari cobaan Allah, dari hal-hal yang tidak semuanya mengenakan diri kita.
hakikatnya itu juga bantuan dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula fi tarkil ma'siyah wa la quwwata li ta'atillah illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya untuk menjauhkan diri daripada kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang sangat tinggi ketika orang sudah sampai paham, mengerti, mendalami makna dengan kekuatan Allah. Tapi orang awam hanya tahunya ibadah untuk Allah. Orang-orang awam kayak kita, sholli lillah, masum lillah, zaki lillah, ahujju lillah. Karena kita nggak bakal kuat menerima kekuatan dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali kekuatan yang diberikan kepada orang-orang tertentu dari kaum arifin billah. Maka kita hanya disuruh paham, ngerti, praktekin, ngamalin, beribadah untuk Allah. Untuk Allah aja kita nggak sampai-sampai. Karena perlu keikhlasan dalam diri kita untuk mencapai ibadah kita diterima untuk Allah. Kita serahin amalan kita untuk Allah. Nggak bakal diterima sama Allah kalau nggak bersih, nggak murni, nggak suci. Nggak ada kemurnian niat di dalam diri kita untuk memberikannya tulus, bersih, murni, suci untuk Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ketika seorang sudah mencapai dirinya tahu diri, dia paham bahwa kekuatan daya yang diberikan dari Allah, dia bukan lagi mengejar keikhlasan, tapi dia menunggu pemberian ikhlas dari Allah. Setelah kekuatan ikhlas, dia curahkan segala kemampuannya untuk memurnikan, mensucikan, membersihkan amalan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk paham makna al-ibadah minallah, al-ibadah ilallah. Ibadah yang dia lakukan hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dari Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik, nggak bisa dia melakukan apapun, bahkan dia nggak bisa menggerakkan badannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah. Al-ibadah minallah. Dari lillah naik kepada minallah. Dari minallah dia tahu nanti kembalikan lagi kekuatan yang Allah berikan ke dalam dirinya di dalam beribadah. Setelah taufik diberikan dari Allah, hidayah diberikan dari Allah, harus kau kembalikan ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai masuk dia orang-orang pilihan Allah fillah. Kemudian dia mempunyai kekuatan, manusia-manusia hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang enggak melihat apapun dari semua hasil ibadahnya kecuali dengan Allah. Yang dilihat hanya Allah. Enggak lagi bangga dengan amal ibadahnya, enggak lagi bangga dengan keilmuannya, enggak lagi bangga dengan kedudukannya. Yang dilihat dengan Allah. Dia ridha dengan Allah, dia ikhlas dengan Allah. Apa yang dikasih oleh Allah itu yang dia lihat. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk selalu untuk kita, taufik dan selalu untuk kuatin ibadah kita. Dan berhasilkah kita untuk Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa bulan Ramadan tahun ini? Tanya diri kita masing-masing. Karena setiap ibadah punya alamatul qabul, tanda diterimanya Allah Subhanahu wa taala. Alamatul qabul, semangat bertambah, ikhlas bertambah, jauh diri dari maksiat bertambah. Kalau udah ada sidik, ada ikhlas, ada tarkul maksiat, itu tanda ciri amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak bertambah semangatnya, enggak bertambah kekuatannya untuk mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada usahanya untuk memurnikan ibadahnya, ikhlas, tulus
bersih, suci untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia nggak jaga dirinya dari kemaksiatan, haba manthur, maka ibadahnya akan terlihat sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keberkahan diberikan, setiap amal ibadah nggak ada yang dikurangin Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Tapi setiap pemberian punyai orang-orangnya. Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu di mana Allah tempatin bagian-bagian daripada tulisan-tulisan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalamnya derajat-derajat hamba-hambanya, kedudukan-kedudukan hamba-hambanya, martabat-martabat setiap hambanya. Dan setiap hambanya mempunyai martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda satu dengan yang lainnya. Dan setiap martabatnya mempunyai kedudukan yang berbeda-beda di dalam setiap kedudukannya. Maqamul Islam ada orangnya, maqamul iman ada orangnya, maqamul ihsan ada orangnya, maqamul irfan ada orangnya. Dan setiap maqam orangnya berbeda-beda dan kedudukannya berbeda-beda. Islam yang satu dengan Islam yang lain mungkin beda, nggak sama. Kekuatan Islam, keislaman setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Begitu juga setiap kedudukan iman setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Dan setiap kedudukan ihsan setiap hamba Allah berbeda-beda. Dan kedudukan irfan di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Maha suci Allah dengan segala bentuk apapun yang Allah ciptakan, dari semua pemberian-pemberian, kenikmatan-kenikmatan, kedudukan-kedudukan di sisinya. La ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Jangan kita merasa punya apapun di sisi diri kita. Kalau kita tahu makna la haula wa la quwwata illa billah. Binafsi qiyami la bi rabbi qiyami la binafsi wa la siwai. Fahamdan lahu wa syukran lahu wa thanai. Dan Habib Abdullah Haddad, bi rabbi qiyami, dengan Tuhanku aku melaksanakan tugasku. La binafsi wa la siwai, bukan dengan diriku, bukan dengan selainku. Enggak malaikat bisa membantuku, enggak semua kekuatan bisa membantuku. Yang aku lihat dalamnya hanya kekuatan Tuhanku Allah. Bukan berarti nggak perlu dengan kekuatan-kekuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan tadi sudah di dalam puncak kesaksian dirinya, kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh orang-orang yang besar kedudukannya di sisi Allah. Kalau kita ya, untuk Allah aja itu belum sampai-sampai kita. Untuk Allah aja belum sampai, masih utarik-utarikan, masih ulur-uluran, masih kedot-kedotan. Bener nggak nih ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala? Pikiran masih sholat, masih kesono aja, masih begini-gini aja. Mau Allah aja masih belum sampai-sampai, untuk Allah aja belum sampai-sampai kita. Jangan kita samakan kita dengan orang-orang yang kedudukannya dengan Allah, dia tidak ada penyaksian dirinya di alam semesta yang Allah ciptakannya, bahkan di akhirat yang di Allah janjikannya, yang dilihat hanya satu Allah. Allah janjikan di dunia, dijanjiin dengan segala kenikmatan, kelezatan dunia bagi hamba-hambanya yang saleh. Allah Subhanahu wa taala, Allah wariskan semuanya untuk hamba-hambanya yang saleh. Begitu juga Allah janjiin untuk akhiratnya nanti. Tapi mereka hanya melihat dunia dan akhirat, penciptanya itu Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak ada kenikmatan bagi mereka kecuali kenikmatan kesaksian dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjalan dulu, berjalan menuju untuk Allah, nah, baru nanti dikasih kesadaran, hei, engkau merasa engkau ibadah, coba engkau lihat
orang-orang yang nggak kuberikan hidayah, orang-orang yang tidak kuberikan taufik, apakah dia bisa beribadah seperti dirimu? Baru kita sadar hakikatnya ibadah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak kasih hidayah, Allah nggak kasih taufik, bagaimana ente bisa berjalan dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ente bisa beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala? Hakikatnya dari Allah. Dan harus dikembalikan semuanya untuk Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi beli Allah Subhanahu wa taala dari ibadah kita, kesadaran kita dari ibadah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah beli lagi. Kembaliin Allah Subhanahu wa taala ilallah. Masuk itu orang-orang yang khawas, orang-orang pilihan Allah, yang dia beribadah fillah, berusaha ibadahnya fillah, di dalam kesaksian Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Kalau Allah sudah menyaksikan, hatimu sudah mendekat kepadanya, hatimu sudah berada di dalam sisinya, baru engkau akan kuberikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kemurnian dari aku, engkau termasuk inna ibadi laisa alaika sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku gak ada kekuatan padamu wahai setan. Karena sudah diberikan ibadul mukhlasun, mereka hamba-hambaku yang aku berikan ketulusan, kemurnian, keikhlasan di dalam dirinya. Bukan lagi mukhlis tapi mukhlas. Kalau kita mukhlis, berusaha untuk membersihkan diri kita, mensucikan amal ibadah kita, mentuluskan kita punya niat untuk Allah Subhanahu wa taala, itu belajar ikhlas kita. Sampai kita tahu hakikatnya bahwa ibadah dari Allah kepada Allah, untuk Allah, dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Allah titipkan itu fillah. Allah titipkan keikhlasan di dalam dirimu, keyakinan di dalam dirimu, kenikmatan ibadah di dalam dirimu, sehingga nggak ada lagi yang lebih nikmat kecuali bersama Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada puncaknya dia nggak melihat apapun dari apa yang dijanjiin Allah Subhanahu wa taala, dari kedudukan, kewalian, keramat, bahkan surga, bahkan kenikmatan seluruhnya, nggak dibayangin lagi sama mereka. Yang dibayangin hanya satu di dalam kesaksiannya, Allah, dengan Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui guru-guru kita, akan jalannya lebih cepat. Kalau kita jalan sendirian puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun belum sentuh sampai. Orang-orang kayak kita nih, 1000 tahun bahkan ribuan tahun kita mau sampai kepada kedudukan orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemampuan kita, kesungguhan kita, kemalasan kita, apa yang ada dalam diri kita nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau kita jalannya dengan kekuatan yang bersambung, dengan orang-orang yang hebat dengan Allah Subhanahu wa taala, jalannya sebentar. Selalu sih kita gambarin orang yang masuk hutan. Masuk hutan ini belantara ini. Sama di dunia belantara banget. Lebih sekejam, lebih sadis, lebih hewan, lebih biadab dari keadaan hutan belantara yang ada singanya, yang ada macannya, yang ada gorilanya, yang ada binatang buasnya. Ini ibarat kita masuk hutan nih. Kalau kita nggak tahu masuk dan keluarnya, kita nggak bawa orang yang udah biasa keluar masuk hutan, tersesat kita di dalamnya. Itu baru masuk ke hutan sendirian, belagu banget. Sok banget itu. Ini hutan belantara penuh dengan binatang buas, penuh dengan lika-liku, penuh dengan segala macam bentuk kejahatan yang ada di dalamnya. Itu masuk sendirian.
Mungkin bisa juga masuk, nggak keluar-keluar. Mungkin ditelan nanti mau binatang-binatang yang ada di dalamnya. Dicatek ular, dimakan dalamnya. Tapi kalau ente masuk dengan pawangnya, orang yang selalu keluar balik ke dalamnya, sebentar nanti keluar. Satu hutan paling sejam. Karena udah biasa tahu jalannya. Ada yang tahu jalannya jalan yang biasa-biasa aja. Ada yang tahu jalannya jalan cepat. Jalan tikus dia tahu cepat sampainya. Begitu juga menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pakai jalan biasa, ada yang pakai jalan tol, ada yang pakai jalannya kilat. La ilaha illallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Setelah kita tahu tadi semua kandungan semua ilmu ada di dalam basmalah dan tertumpu kepada ba dan tertuju kepada titik, dan kita sadari ibadah kita maknanya la haula wala quwata illa billah, kita hanya bisa mengatakan subhanak, maha suci Engkau ya Allah, dari kesombongan diriku, dari keegoisan diriku, dari segala yang kurasa di dalam diriku. Subhanak ya Allah. Apa? La ilma lana. Nggak ada ilmu bagi kami. Karena ente punya ilmu tadi itu setitik. Ente mau banggain apa? Ente mau sombongin apa? Ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu sains, ilmu biologi, ilmu matematika, ilmu bahasa, ilmu titik. Ada ilmu yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala nggak berikan engkau. La ilaha illallah. Ketika malaikat sadar mau menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan klaimnya, kami ini lebih baik dari apa yang kau ciptakan sekarang. Dulu diciptakan para jin dan semua tentara-tentaranya, syaitan juga ada di dalamnya, menumpahkan darah dan semuanya di muka bumi bikin kerusakan. Takut nih malaikat. Ada lagi makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala namanya manusia, Adam. Dia klaim dirinya lebih baik nih. Karena dulu dia udah menyaksikan kehancuran, kerusakan yang diperbuat oleh makhluk yang Allah ciptakan dari jin dan sekutunya, yaitu syaitan dan tentara-tentaranya. Malaikat nggak mau lagi nih terulang kembali di muka bumi, ada lagi kejadian-kejadian kerusakan seperti itu dahsyatnya. Mengatakan pada Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah wa la taj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Fa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni 'alamu ghaibas samawati wal ardi wa 'alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. La ilaha illallah. Sadar diri itu malaikat bukan jenis kayak kita ya. Yang kotorannya banyak, yang salahnya banyak, yang dosanya banyak, yang maksiatnya banyak. Malaikat setelah dia merasa sesuatu ada kelebihan dari makhluk Allah yang sebelumnya diciptakan, dia merasa dia melaksanakan segala perintah Allah, nggak pernah melaksanakan apapun dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa udah paling bagus deh. Kami Allah, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami yang bertasbih, kami yang menyembahmu, kami yang mensucikanmu. Oh, kata Allah Subhanahu wa taala, mulai ngelihat diri. Ini aku ciptakan sekarang.
Itu makhluk yang kuciptakan Adam. Kuberikan ilmu padanya. Allama Adam al-asma'a kullaha. Semua nama-nama yang ada yang Allah ciptakan diajarin sama Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam alaihissalam. Dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, Allah ajarkan nama-namanya pada Nabi Adam. Kemudian Allah tantang malaikat, adakah kalian yang lebih tahu nama-nama yang kuberikan kepada Adam? Kalau ada yang di antara kalian yang lebih tahu nama-nama yang kuberikan kepada Nabi Adam, berarti kalian memang makhluk yang lebih utama keilmuannya, lebih utama dalam penciptaanku. Tapi dia langsung sadar diri. Kalau enggak, malaikat juga bisa dikeluarin sama Allah Subhanahu wa taala. Katanya Iblis dulu taus minal malaikah. Bagian dari pemimpin dari kalangan malaikat. Iblis mimpin malaikat dulunya. Nggak ada sejengkal di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, di langit-langitnya Allah tanpa ibadahnya iblis. Sejengkal aja nggak ada. Ada sujudnya iblis di setiap situ. Ada ibadahnya iblis setiap jengkal daripada bumi dan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sombongin diri, jungkir balik dia. Malaikat tertahan dia. Tertahannya dengan apa? Sadar diri. Apa dia bilang? Subhanak. Manusia juga begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kita zalim kalau lebih dari sini, kalau diingetin dari atas. Manusia disuruh sama Allah Subhanahu wa taala Nabi Yunus bin Matta ketika dia masuk ke dalam perut ikan fi bahrin lujjin yaghshahu mawjun. Dia di dalam perut ikan, di dalam kegelapan lautan, di dalam kegelapan lapisan laut, di dalam kegelapan malam. Dia sadar diri baru. Subhanaka la ilaha illa anta. Qala subhanaka la ilaha illa anta. Inni kuntu minadh dhalimin. Fanajjaynahu wa kadzalika nunjil mu'minin. Mudah-mudahan kita sadar nih. Paling kagak itu deh, Allah Subhanahu wa taala insaf. Insaf ada magamat. Iman sama Allah Subhanahu wa taala. Sadar ini salah satu kedudukan seorang di dalam keimanannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak insaf juga, masuk juga dirinya udah puasa, dirinya udah tarawih, dirinya udah baca Quran, dirinya udah berzikir diri. Memang Allah butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak usah merasa punya apapun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya tadi dari Allah, untuk Allah, kepada Allah, dan pilihannya pun ada di dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan tiga daripada awal pembukaan yang Habib Abdullah selalu buka kitab-kitabnya dan selalu diulang-ulang dalam setiap pembacaan dengan pemberian-pemberian yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam setiap orang-orang yang berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan waktu untuk menerangkannya. Dan setiap penerangan yang diberikan di dalam setiap waktu dan setiap masanya berbeda-beda dari apa yang Allah titipkan. Tahun ini bahasanya itu, tapi pembaliannya lain, kajiannya lain, sesuai yang Allah titipkan pada waktu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya untuk kita, berikan manfaatnya untuk kita, berikan keluasan keberkahannya Habibullah Al-Haddad untuk kita. Kita bisa hatamkan kitab-kitab beliau semuanya dan Allah berikan semuanya menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin, laisa galil qabul min indillah Subhanahu wa taala. Tidak dinilai sedikit suatu kalau diterima Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya cemen, tapi kalau diterima Allah Subhanahu wa taala
itu besar, agung, mulia, kadarnya hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun dari ibadah kita yang kita remehkan, kadang itu yang dicari sama Allah Subhanahu wa taala, itu yang ditaruh gabulnya sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan para aulia kita, Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Idrus yang pada hari ini diholkan, insyaallah keberkahannya, para wali-wali kita, para orang-orang saleh kita, para guru-guru kita, Allah bisa berikan keberkahannya Habib Abdullah Al-Haddad melalui mereka untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyina min qabli la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin bil qabul wa tamam kulli sul wa ma'mun wa salah shan zahiran wa batinan jamala fi jami'il ahwal wal barakah fil hal wal mal wal 'iyad dafi'atan li kulli sharrin جالبة لكل خير الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ويهدينا إلى السواء السبيل ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت مع اللطف والعافية بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه بلنا من الآمنين الفائزين المقبولين في هذا الشهر الكريم عند علينا سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام زائرين منتقصين راضين غير ساخطين مجتمعين لا متفرقين مقبولين لا مردودين برحمتك يا ارحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا عمر محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.